नहीं खिलना तेनू तेनू मेरे वालों रजवा प्यार क्यों नहीं मिलिया? यह फर्क तो उदों ही पै गया सी जदों मेरा ब्याह तेरी मम्मी नाल होया सी। अपनी जुबान बंद रख जेके, तू पहले ही बहुत थल्ले डिग चुके हैं, हुण होर थल्ले ना डिग, इन्ना भी थल्ले ना डिग कि रब तेनू कदी माफ ही ना कर सके। गीत चलो असी चलिए, साडी इस घर दे विच कोई लोड़ नहीं है। चंगी गल है गीत, टाइम सिर चलीए। तेन तो असी इत्थे रहन भी नहीं सी देना, जे तू उरे रहिंदी तेनू ये भी नहीं पता होना सी तेरे नाल की हो जाना है। नहीं वड्डे फुफड़ जी, मैनू बहुत कुछ पता लग गया। जदों मैं मल्हार साहब जी नाल इत्थे आ रही सी ना, ते आंदे आंदे इन्हां ने मैनू एक पंजाबी दा शब्द सिखाया सी, किसी परजीवी। मल्हार साहब जी, तुसी की कहंदे हुंदे हो अंग्रेजी विच? पैरासाइट्स। हाँ हाँ ओही। मैनू बहुती अंग्रेजी तो नहीं आती, पर इन्ना कुछ पता है मैनू कि वो शब्द तुहाडे लई बिल्कुल सही है। नाले वड्डे फुफड़ जी, मैं तो यह भी सुनिया कि तुहाडा ना पुलिस के कागजां विच बड़े जोरा शोरा ना बोलिया जांदा है। ए गीत, जिन्नी तेज तू दीदी है ना, असल चौधरी नालों कुछ ज्यादा ही तेज बनी फिरदी है अजकल। तेज तो बनना पैंदा भूआ जी। हुण जिस परिवार का फुफड़ इन्हां वर्गा होवे, उस परिवार की नूंह नूं तां तैयारी करके आउणी पैंदी है ना। वैसे मैनूं फुफड़ जी तो यही उम्मीद सी, पर यह नहीं सी पता कि चाचा सौरा ते सौरा साहब जी उन्हां दे भी रंग देखने पैणगे। चाचा जी, चाचे सौरे का रिश्ता तो प्यो वर्गा हुंदा है ना। हुण तुसी तां ना मेरी नज़रों तो इन्ना थले डिगो। गीत भाभी जी, तुसी चलो, मैं तुहानू तुहाडे कमरे विच लैके चलदी हूँ। पापा, तुसी मल्हार प्रो नू रोकिया क्यों नहीं? कित्थे जा रहे हो? होर कित्थे जाना इन्हें? अपने कमरे विच गया होना है। कोई गल नहीं, जान दे तान्या, ओदे कमरे च जाके पता लगूगा उन्हें। पता लगूगा? की पता लगूगा भूआ जी? पता ये लगूगा कि नवी जोड़ी तक कमरे च जा ही नहीं सकती, क्योंकि कमरे की चाबी तो मेरे कोल। जे मल्हार नू बहुता शौक चढ़िया ना उस नवी फुल झड़ी नू अपने कमरे च ले जान दा, सारा शौक आपे लथ जूगा। गीत ओदे कमरे च कदी नहीं जा सकेगी, कदे भी नहीं। सिमोन, तू रो रही है क्यों बेटा? रोवे ना तो होर की करे पापा? नहीं सिमोन, तू रोना बेटा, इस घर में वही होवेगा जो मैं तेनों कहा है। हाँ, तू कुछ भी कह सकते हैं जेके, पर तेरी कही हर गल पूरी होएगी ये नहीं हो सकता। जेके भाजी, मम्मी दी गल्लां नूं दिल ते ना लाओ। हुण दसो करना की है? गीत नूं छेती तो छेती इस घर विचों कढ़ना पेगा। पता नहीं की बनूगा मेरा खानदान की इज्जत दा। वो तो इस घर विच आई तां पापा जी, क्योंकि तुसी उन्हें इस घर विच आउण दी इजाजत दित्ती। मैनू एक गल दसो, तुसी गए सी ना उहदे पिंड नूं रोकण, उत्थे क्यों नहीं रोकिया उन्होंने? फिर रोकण गया सी उसनूं उत्थे मैं, पर वो कुड़ी जिंदा सी उसनूं चलाक समझदे सी, वो तो उससे भी कितनी ज्यादा तेज निकली। उसने पहले स्कीम बना रखी सी ते उसने मैनूं भी अपनी स्कीम विच फसा लिता। फसा लिया? की कीता उन्हें पापा? जदों मैं उहदे पिंड पहुंचा ते मैं उहदे घर नूं चारों पासों घेर लिया सी। ओ भाई कित्थे हो सारे? आ जाओ हुण। इन्ने रिपोर्टर अचानक कित्थों आ गए?
ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਨਿਕਲੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸਕੀਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮੋ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੋਹਨ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ। मेरे लिए इस मेहरा परिवार की नौ तू है, तो सिर्फ तू ही रहेगी। जीत नूं मैं इस घर विच नहीं रहन दियांगा। इस घर विचों उसनूं कढण दी जिम्मेदारी हुण मेरी बनदी है सिमोन। मैं उसनूं इस घर विच नहीं रहन दियांगा, कदे नहीं रहन दियांगा। आओ ना मल्हार वीर जी, तुसीं क्यों इदां गीत भाभी नूं लैके उन्हां दीयां गल्लां सुन रहे हो? चलो असी गीत भाभी नूं तुहाडे कमरे च लैके चलदे हां। ए की मल्हार वीर जी, तुहाडा कमरा लॉक्ड क्यों है? वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मेरा रूम लॉक कौन कर सकता? मेरा किहड़ा इस घर विच कोई शुभ चिंतक है। बस हर कोई अपने अपने हिसाब नाल यही कोशिश कर रहा है कि गीत नूं इस घर विच ना आन दिता जाए। और जिहड़ा इस दरवाजे मूहरे जोर चलदा सी, उन्हें मैनूं इत्थे रोक लिया। I'm really sorry गीत, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं नहीं साहब जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਲਹਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਹਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਲਹਾਰ ਮਹਿਰਾ, ਇਸ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਰਵੈਂਟ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂਗਾ? ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾ ਮਲਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੋਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਢੋਲ ਵਜਾਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਅੰਚਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭੂਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। पर कमो बुआ जी, ये सब तुसी की कह रहे हो? ये तो मल्हार वीर जी का रूम है ना,
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਮ ਦਾ ਲੌਕ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਪਲ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੂਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਮਲਹਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then you are wrong। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਗੀਤ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੂਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ? ਗੀਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲਿਏ। ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਲੌਕ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਲਹਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ, ਮਮ, ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਮਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੁਲਾਓ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਤਾਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਮਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਬਟ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮਮ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੀਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਵਾਓ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో, ਮਮ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੰਮੀ, ਮਮ, ਮਲਹਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੋ ਸਿਮੋਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਹਿ ਦਿਓ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵਾਹ ਮਲਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੀਤੀ ਸਿਆਣੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਢੋਲੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਿਮੋਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਚੱਲ ਬੇਟਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਗਏ ਗੀਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੰਮੋ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ। ਮਲਹਾਰ, ਹੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਰੁਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਰੁਕਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ। ਹੋਸ਼ੀ, ਆ ਬਿਊਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਚੀਚੀ ਹੈ। जीजी, I mean, she's my wife, Geet. हाय गीत। सोनी कुड़ी देखी नहीं कि मल्हार दी विकेट डिगी नहीं। हाँ गीत, मैं ते मल्हार ना लंदन विच इकट्ठे इंटर्नशिप करते सी। देने वापस पंजाब चला गया, मैं कनाडा चली गई और हुण असीं इन्ने टाइम बाद मिल रहे हैं। गीत, मेरे दोस्त का ना ख्याल रखना, उन्होंने कभी किसी चीज तो दुख ना देना। एंड यू मिस्टर मल्हार, अपनी गीत का ना ख्याल रखी, बहुता रोब ना पाई, समझिया? चलो ना नाल खड़े हो जाओ, मैं देखा तो सही किहो जी लगदे हो। अरे कम ऑन, शी इज योर वाइफ मैन। गाइस थोड़ी क्लोज आओ, हस्बैंड वाइफ। हाँ, Such a nice couple. Touch wood, नजर ना लगे किसी दी। नंबर 1 जोड़ी। ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਗੀਤ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਮ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਮ ਦੇ ਖੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਮਮ ਤੇ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਗੀਤ,
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।